میں نے بہت چھپا چھپا کر وہ سامان رکھا ہوا تھا۔ وہ سامان شوہر کے سامنے بھی نہ نکالتی تھی، کہیں شوہر کو علم نہ ہو جائے۔ یوں ہی اسٹور روم کے ایک ڈبے میں چھپا کر رکھتی، اور شوہر کے جانے کے بعد جب ساس سو جاتی تو میں اسے اکیلے کمرے میں لے جاتی، اور وہ ایک ایسا کھلونا تھا جس نے میری زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی، ایسی خوشیاں جو میرا شوہر بھی مجھے دے نہیں سکتا تھا۔ اس کھلونے کے ساتھ کھیل کر مجھے بہت سکون ملتا، اور پھر میں شوہر کے آنے سے پہلے ہی نہا دھو کر سو جاتی تھی۔ پر مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک روز کمرے کا دروازہ لاک کرنا میں بھول گئی تھی، اور شوہر کو آفس گئے صرف 1 گھنٹہ ہوا تھا کہ نہ جانے کہاں سے وہ واپس آ گیا۔ دروازہ چابی سے کھول کر وہ اندر آ گیا، لیکن جو ہی کمرے کا دروازہ کھلا میرے اوپر تو آسمان گر پڑا تھا۔ میں ایسی حالت میں تھی کہ میرے شوہر نے سب کچھ دیکھ لیا اور آنکھیں بند کر کے بولے، بے غیرت عورت، یہ سب کیا ہے؟ میری جان حلق میں آ گئی تھی۔ شوہر نے کہا، اب بہت ہو گیا، میں ایک لمحہ بھی تجھ جیسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ میں یہ کہتے ہوئے اپنے شوہر کے پیروں میں گر گئی تھی، پر وہ تو کچھ سننے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا تھا۔ وہ بولا کہ اب مجھے کچھ نہیں سننا، اگر تمہاری یہ خواہش تھی تو شادی سے پہلے ہی بتا دیتی، میں کبھی تم سے شادی نہ کرتا۔ تمہیں تو ایک مرد کی نہیں بلکہ اس کھلونے کی ضرورت تھی۔ یہ سچ تھا کہ میں شادی سے پہلے ہی ان حرکتوں میں پڑ گئی تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ شاید میں یہ عادت چھوڑ دیتی، لیکن اس کے پیچھے بھی میرے شوہر کا قصور ہی تھا۔ وہ کہنے لگا، میں تیرے جیسی غلیظ عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس نے مجھے 3 طلاقیں دے ڈالی۔ میرے دماغ میں پرانی یادیں گردش کر رہی تھیں۔ جب میں جیل میں میرے ساتھ بیٹھی ایک عورت نے میرا کندھا اور اپنی کہانی شروع سے بتاؤں، میں نے بولنا شروع کیا۔ میں اپنی ماں باپ کی اولوتی اولاد تھی۔ میرا شروع سے اپنے باپ کے ساتھ بہت پیار تھا، جس کی وجہ سے طبیعت میں ضد اور غصہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ابھی میں چھوٹی ہی تھی کہ میرے باپ نے میری دوسری شادی کر لی اور دوسرے شہر شفٹ ہو گیا۔ میں اور میری ماں نے اپنے رشتہ داروں کی باتیں سنتے سنتے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ ابو وقتاً فوقتاً تھوڑا بہت خرچ بھی بھیج دیتے، کبھی کبھار مل بھی جاتے، لیکن ہمارے پاس کبھی نہیں رکتے تھے۔ اب میں پہلے سے زیادہ من مانی کرنے لگی، کوئی زیادہ روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے میں بہت زیادہ خود سر ہو گئی تھی۔ اپنی مرضی کا اسکول، پھر اپنے ہی مرضی کے کالج جانا شروع کیا۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ میں نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا۔ میرے ددیال میں کوئی بھی میرے جتنا پڑھا ہوا نہیں ہے۔ خیر، اسکول تک تو ٹھیک تھا، میں اپنے دائرے میں ہی رہی تھی۔ اس زمانے میں موبائل فون کا بھی اتنا رواج نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اسکول سے شہر اور کالج جانے لگی تو اپنی حد کو بھولنے لگی۔ میرے پاس اپنا ذاتی سیل فون تو نہیں تھا، لیکن امی کا سیل فون اب میرے پاس ہی رہنے لگا تھا۔ اکثر کالج لے جاتی، شہر جانے سے نت نئی اکیڈمی جانے کا اتفاق ہوا۔ یہاں پر موبائل لے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ میں خود شہر کے ماحول میں رنگنے لگی تھی، جہاں دل کرتا اپنی دوستوں کے ساتھ چل پڑتی۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے کالج یا پھر اکیڈمی سے کہاں کہاں کی خاک چھانتی ہوں۔ گھر میں ابو ابی کو بس یہی پتہ ہوتا کہ میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ انہیں دنوں میرے اپنے کزن کے ساتھ فون پر رابطے شروع ہوئے۔ اپنے کزن کے ساتھ کال پر لمبی لمبی بات کرنے کا سلسلہ چل نکلا، اور پھر میں نے ایک دن امی کے منہ سے سنا تھا کہ وہ چاہتی ہیں کہ میری اس کزن سے شادی ہو جائے۔ اب وہی کزن خود سے میری طرف بڑھا تو مجھے اس سے بات کرنے میں کوئی برا نہیں لگا تھا۔ میں کسی غیر سے نہیں بلکہ اپنی پھپھو زاد کزن سے ہی تو بات کرتی تھی۔ تب میرے خیال میں یہ زیادہ برا نہیں تھا۔ میرے کزن کے ساتھ فون پر رابطے کے بارے میں میری امی کو بھی پتہ تھا۔ میرا دل میں تھا کہ میرا کزن مجھ سے ایسی نیت سے بات کرتا ہے جس نیت سے میں کر رہی ہوں۔ اور پھر ایک ایسا ہی ہوا
मेरी फुप्पो ने अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांग लिया और मेरा रिश्ता उसके साथ तय हो गया। मेरी फुप्पो के 4 बेटे थे। वो अपने पहले 2 बेटों की शादी अपने में कर चुकी थी। मेरा कज़न मुझसे बात तो करता था, लेकिन मुझे अक्सर इसके बारे में सुनने को मिलता कि वो अपनी किसी और कज़न को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, जो काफ़ी खूबसूरत थी। लेकिन वहाँ उसका रिश्ता तो नहीं हो पाया था, क्योंकि उस लड़की का रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था, जिसकी वजह से मैं अजीब कश्मकश का शिकार रहने लगी। और एक तरफ तो वो मुझसे बात करता, लेकिन शादी कहीं और करना चाहता। मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी। इस वक्त मुझे पता नहीं था कि लोग वक्त गुजारी के लिए भी बातें करते हैं। खैर, मैं दिल ही दिल में अपने शोहर से मानने लगी थी। हमारा रिश्ता तय होने से पहले मैं अक्सर उस पर दबाव डालती रहती कि वह बाकायदा तौर पर रिश्ता भेजे। आखिरकार उसने अपना रिश्ता भेज ही दिया था। हमारे घर मुख्तलिफ शहरों में थे, इसलिए रिश्ते की बात फ़ोन पर की गई और मंगनी की रस्म के लिए वो लोग बाकायदा आए थे। मुझे अपने कज़न से, जो कि अब मेरा मंगेतर था, कोई ख़ास मोहब्बत नहीं थी। बस सबके मुंह से इसके और अपने रिश्तेदारों की बातें सुनते सुनते मैं इसके नाम की आदी होने लगी थी। मुझे सब नौजवान लड़कियों का तो पता नहीं कि वो इस तरह अपने लिए एक अदर रिश्ते के आने पर फिर मंगनी के रस्म के होते ही कैसा महसूस करती हैं, मगर मैं इस वक्त बहुत खुश थी। यह सब मेरे लिए बहुत नया था। मैं इस वक्त एक अलग तजर्बे से गुजर रही थी। इस तजर्बे के दौरान सबकी तरफ से मिलने वाली अहमियत मुझे आसमान पर ले गई थी। ये वक्त बहुत अच्छा था। मंगनी के बाद मैं अपने कज़न से ज़्यादा बातें करने लगी थी। ईद के मौके पर उसने मुझे बहुत से गिफ्ट भी भेजे थे। मुझे इतनी अच्छी ईदी की तवक्का तो नहीं थी, क्योंकि मेरी फुप्पो काफ़ी कंजूस किस्म की खातून थी। लेकिन पता चला कि यह सारा खर्चा मेरे कज़न ने किया, तो मैं बहुत खुश हो गई कि शादी के बाद भी वो इसी तरह मुझ पर खर्च करेगा। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज़ हमारी दस्तरस में ना हो, हमें हमेशा वही चीज़ अच्छी लगती है, और जो हमें मिल जाए वो अपनी अहमियत खो देती है। मैं भी अब पुख्ताने लगी थी। अब मैं अक्सर यही सोचती थी कि मैं जो इतनी आज़ाद ख्याल हूँ, हर जगह अपनी मर्ज़ी से आती जाती हूँ, शादी के बाद मुझे यह सब छोड़ना पड़ेगा। मतलब मैं कुछ परेशान रहने लगी थी। दिल में यह ख्याल भी आता कि मेरा कज़न खुद इतना मिलने मनाने वाला है, शादी मेरी के बाद इतना फ़र्क नहीं पड़े। अब्बू अभी दूसरे शहर में रहते थे, बस कभी कभार हमें मिल जाते। मैं एक बाप की मौजूदगी और उनकी रोक टोक, जो कि हमारी हिफाजत के लिए होती है, इसको ज़्यादा जानती नहीं थी। कुछ वक्त गुजरा तो मेरे कज़न लोगों की तरफ शादी का शोर शुरू हो गया। मेरी अभी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई थी और घर वालों की तरफ से मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। अपने जहेज़ की हर चीज़ मैंने अपनी पसंद से ली थी। अपनी शादी के दिनों में लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान और उदास होती हैं। मैं भी शायद परेशान और उदास थी, मगर मुझे याद है बहुत ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह ये थी कि मेरे दिल में ये था कि मेरी शादी कौन सी किसी अनजान लड़के से हो रही है। ये मेरा वही कज़न है जिससे मैं ढेरों बातें करती थी। ससुराल मेरा वही है जहाँ पर मेरा पूरा बचपन गुजरा। सबसे बड़ी बात कि मेरा ख्याल और मेरा ननिहाल का घर है। मेरे ससुराल के घर के सामने, जब चाहे मैं वहाँ जा सकती हूँ। उसके अलावा भी मेरे दिल के इत्मीनान के लिए बहुत सी दलीलें मौजूद थीं, मगर मुझे नहीं पता ये सब दलीलें मेरे किसी काम आने वाली नहीं हैं। मेरी शादी मुझे सवाए आंसुओं के कुछ नहीं देने वाली थी। शादी के दिन करीब आते गए। मेरी शादी पर अब्बू भी आए थे। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। रुखसती के वक़्त आम लड़कियों की तरह दिल तो बहुत तेज़ से धड़क रहा था, लेकिन रोना नहीं आया, क्योंकि मेरा दिल मुतमिन था। दूसरा, मैं पहली बार अम्मी से दूर तो नहीं जा रही थी। मैं कई बार पहले भी कई दिन ममानी के पास रह कर आती थी,
मगर दिल और दिमाग मुझे ये बात समझा ही नहीं सका कि ये रुखसती और अपनी अम्मी को छोड़कर जाना अब आम जाना नहीं था, बल्कि अब मेरी ज़ात पर किसी हाकम मुकर्रर कर दिया गया था। अब मुझे इसी की मर्ज़ी पर चलना था। ससुराल पहुंचने पर बस मामूली सा इस्तकबाल हुआ, क्योंकि फुप्पो कुछ बीमार थी। फुप्पो मेरी बहुत सख्त मिजाज और गुस्से वाली थी, मैं जो बहुत गुस्सा और ज़्यादा पुरसकून थी। शादी की पहली रात मुझे अपने ससुराल से बहुत अनजानपन महसूस होने लगा था। इस दिन मेरी अम्मी ने आना था, तब मुझे उनकी बेसब्री से इंतज़ार था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत अरसा हो गया हो इनसे मिले हुए। वलीमे के फंक्शन के बाद मैं अम्मी के साथ घर गई। घर वापसी पर मैं बहुत खुश थी। वहाँ एक रात और एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजार पाई थी। शादी की रस्मों के बाद दावतों का दौर चल पड़ा था, जिसके बाद जल्दी ही मुझे घर संभालना पड़ा। मेरी एक नंद थी और वो भी शादीशुदा। उससे अपने बच्चों से फुर्सत नहीं थी और कुछ काम चोरी की आदत थी। उसका और मेरी फूफो का यानी सास का कहना होता था कि अपने ससुराल में बहुत काम करके ही आती है। मैं तो शादी से पहले थोड़ा बहुत खुश थी। शादी के बाद मेरी वो सारी खुशी मांद पड़ने लगी थी। मुझे शादी के बाद वाली ज़िंदगी इतनी मुश्किल लगी थी कि मेरा दिल करता था कि मैं कहीं भाग जाऊं। मैं बहुत बुरी तरह फंस गई थी। मेरा वो कज़न जिससे मैं ना जाने कब से राब्ते में थी, वो मुझे बहुत अनजान लगने लगा था, ऐसे जैसे मैं उसे जानती ही नहीं हूँ। जैसा मैंने उसके बारे में सोचा था वो उसके बिल्कुल उलट साबित हुआ था। मैं सारी सूरत हाल से बुखला कर रह गई थी। इन दिनों सवाए चुपचाप कर रोने के मुझे कोई काम नहीं था। मैं खुद को एक कैदी की तरह महसूस करती थी, जबकि वो पहले की तरह बिल्कुल आज़ाद था और मैं अपने शौहर और सास की इजाज़त के मोहताज हो गई थी। मेरा शौहर अपनी माँ के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए मेरे बारे में कुछ भी बोल देता था और दोनों माँ बेटा बेहद बेचा पाबंदियाँ लगाने में भी माहिर थे। मुझे अपने ननिहाल और यहाँ तक के पार्लर वाली लड़की के पास जाने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती थी। मेरे सब जांडियाँ सास से दबकर रहती थी। मैं एक ऐसा लफ्ज़ नहीं निकालती थी। मेरे जो कुछ पेपर रहते थे इसको देने के लिए भी सास ससुर की बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिलती थी। मैं जब पेपर देने के बहाने अम्मी के पास गई तो उन्हें दिनों मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तब मुझे कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि अगर मेरे लिए आसान होता तो मैं किसी को पता लगने से पहले ही बच्चा ख़त्म करवा देती, क्योंकि मेरा खुद का वहाँ रहना मुश्किल था। अब एक बच्चे के साथ वहाँ कैसे रह पाती। लेकिन फिर वही बात, सबको ये खबर मिली तो बहुत खुश हुए, जिस पर मैं एक बार फिर सबकी नज़रों में अहमियत हासिल कर गई थी। मुझे लगा था कि मुझे ससुराल में अब इज़्ज़त मिलेगी, मेरी ज़िंदगी आसान होगी, मेरी बात मानी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ, बल्कि ये 9 महीने बड़ी मुश्किल से गुजारे। मेरा शौहर मुझे आसानी से चेकअप के लिए किसी लेडी डॉक्टर के पास ले जाना गवारा नहीं करता था। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि अब मेरी जेठानी जो अपने अलग कमरे में रहती थी, वो भी मेरे शौहर को इसकी लापरवाही का एहसास दिलाने लगी। दूसरा, मुझ पर यह प्रेशर था कि मेरे शौहर को पहला बच्चा बेटा चाहिए था, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद ही चेकअप से पता चला कि बेटा है। तब मेरी परेशानी कुछ कम हुई थी। बेटे की पैदाइश पर बहुत ज़्यादा खुश थी। अपने बेटे के रोने पर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मेरे शौहर का रवैया भी मेरे साथ कुछ बेहतर हो गया था। उसकी ज़िंदगी की आदी होने लगी थी। लेकिन बस आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि मेरा शौहर मुझे छोड़ने को तैयार हो गया। मेरे शौहर का बाहर की औरतों के साथ काफ़ी मिलना जुलना था, जिस पर मेरे ननिहाल वालों ने बातें बनाना शुरू कर दी, जिस पर मेरे शौहर ने अपने ऊपर बात आने पर मुझे तलाक देने का फ़ैसला कर लिया। मैं इस वक्त अम्मी के घर पर थी जब मुझे इसकी कॉल आई और उसने कहा मैं इसके लायक नहीं हूँ और अब हमेशा इधर ही रहूँ, उसके घर आने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं पागल जवाब समझने लगी थी कि मैं अब एक बेटे की माँ हूँ। मेरा शौहर अपने आप बहुत प्यार करता है,
اور میرے پاؤں اب اپنے سسرال میں مضبوط ہو گئے ہیں۔ یہ سب باتیں میرا وہم تھی۔ میری امی کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور رشتہ داروں کے سمجھانے پر صلح ہو گئی اور امی مجھے سسرال چھوڑ گئی تھی۔ زندگی اور آگے بڑھی اور مشکلات بھی بڑھنے لگی۔ تب پہلے جو میں چپ کر برداشت کرتی تھی، اپنی ساس کی جلدی گٹی سنتی تھی، انہیں جواب دینے لگی تھی۔ میری شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اس دوران اللہ نے مجھے ایک اور بیٹے سے بھی نواز دیا تھا۔ ان 5 سالوں میں نے اپنی زندگی کے بہت سے موسم دیکھے تھے۔ میرے اندر اس تلخ زندگی کی وجہ سے کرواہٹ کھل گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی باتیں تھیں جو میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ میں اب اپنی ساس سے پورا مقابلہ کرتی تھی۔ بے شک میرا یہاں دل نہیں لگتا تھا، مگر اب یہاں رہنا میری مجبوری تھی۔ اپنے شوہر پر اب بھی مجھے اتنا مان نہیں تھا کہ وہ مجھے بھی کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ رشتہ ایک کچے دھاگے کا ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ آپ سب کو لگے گا کہ جب میری اس سب کے عادی ہو گئی تھی، میں نے سمجھوتا کر ہی لیا تھا، تو پھر طلاق کی نوبت کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی؟ دراصل اس دوران ایک بات ایسی تھی جو میں نے آپ سے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ میں اپنے کزن سے فون پر بات کیا کرتی تھی، لیکن اس سب میں کہیں بھی غلط نہ تھی۔ وہ آپ کو بتا نہیں پائی۔ شاید اپنے بارے میں غلط کہنا تھوڑا مشکل ہوتا، خود ہی خود کو دوسروں کی نظروں میں گرانا آسان کام نہیں بالکل، لیکن میں جو ابھی تک اپنی غلطی یا پھر گناہ نہیں بتاؤں گی تو میری کہانی کبھی مکمل نہیں ہوگی، اور میرا وہ گناہ اور وہ غلطی ہی میری طلاق کی وجہ بنی تھی۔ اپنا اسکول اور کالج جانا اور کالج جاتے ہی وہاں کی رنگینیوں میں گم ہو جانا، اور اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کو تو میں بھول ہی نہیں سکتی۔ شادی سے پہلے میں جب اپنے کزن سے فون پر بات کرنے لگی تو یہ بھی میرے لیے ٹھیک نہیں تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے ایک لڑکے پر فون پر بات کرنے لگی تھی۔ مجھے اتنی بری عادت پڑ گئی تھی کہ میں اپنے کزن سے زیادہ سے لڑکے سے باتیں کرتی، اور امی کو لگتا تھا میں اپنے کزن سے بات کر رہی ہوں۔ وہ لڑکا ہمارے شہر کا امیر ترین لڑکا تھا، کالج کے نزدیک ہی اس کا گھر تھا۔ اس لڑکے سے اتفاقاً ایک بار میری کسی اور لڑکی کی وجہ سے بات ہوئی تھی، لیکن پھر اس کے میسیج بھی آنے لگے تو میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ لڑکا کسی بھی لڑکی کو پھنسانے کا گن جانتا تھا۔ ہم فون کال سے ہٹ کر ملنے لگے تھے، کبھی اس کے گھر کے سامنے اور کبھی تنہائی میں۔ تنہائی میں ہمیشہ شیطان ورگ لانے کا کام کرتا ہے۔ میں بھی بہک گئی تھی اور ہر حد کراس کر گئی تھی۔ اس لڑکے کو میری منگنی اور پھر اس کے بعد شادی کا بھی پتہ تھا، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے سے بات کیے بنا نہیں رہ پاتے تھے۔ وہ مجھے مہنگے مہنگے گفٹ دیتا تھا، لیکن شادی سے پہلے میں انہیں استعمال نہیں کر پائی تھی۔ اس کے لیے گفٹ کچھ میں اپنے سسرال میں لائی تھی اور اپنے جہیز کا سامان کے طور پر استعمال کرنے لگی تھی، تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ شادی کے کچھ عرصہ میں نے اس لڑکے سے سارے تعلقات ختم کر لیے تھے، لیکن جب میرا شوہر مجھے توجہ نہ دیتا تو میں نے پھر سے اسی لڑکے سے رابطہ کر لیا، جو میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ سسرال میں اب سب چھپ کر میں اس سے فون پر باتیں کرتی تھی۔ 1-2 بار تو میرے شوہر کو بھی مجھ پر شک ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ اس کے بعد میں کچھ عرصہ محتاط رہی، لیکن پھر دوبارہ اپنی روٹین پر آ گئی۔ جب بھی اپنے سسرال سے امی کے پاس آتی تو اس لڑکے سے لازمی ملنے جاتی۔ وہ مجھے ہر بار ایک تحفہ دیتا۔ وہ ساری چیزیں میں اپنے سسرال لے آتی تو لیکن چھپا کر رکھتی، کیونکہ وہ تحفے اتنے مہنگے ہوتے تھے کہ میرا شوہر کبھی بھی وہ چیزیں خرید کر نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے بس چھپا کر رکھتی اور کبھی بھی ان کو دے کر خوش ہوتی رہتی۔ لیکن ایک دن میری بری قسمت کہ میں بڑی خوشی سے وہ سب چیزیں بیڈ پر بکھیرے دیکھ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ میں بے فکر تھی کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، ساس تو سو رہی ہے، اب کون آئے گا؟ لیکن میری یہی غلطی میرا گھر اجاڑ گئی۔ اس دن میرا شوہر کسی کام کی وجہ سے جلدی گھر آ گیا۔ بیڈ پر اتنا مہنگا میک اپ، زیورات اور بہت کچھ اس طرح بکھیرا دیکھا
तो एकदम से चीख उठा और मैं इस लड़के की तस्वीर अपने हाथों में लेकर बैठी हुई थी। मैंने इस बार भी लाख बहाने बनाने चाहे, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने पर तैयार नहीं था। उसने अपनी माँ को बुलाकर मेरे कारनामे दिखाने चाहे, लेकिन मैं उससे पहले ही सारा सामान बाहर फेंक चुकी थी और वो ये सब देखते ही गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा तो मैं उसके पाँव में गिर गई। उससे माफ़ी मांगने लगी, लेकिन उसने मुझे खुद से दूर झटका और एक ही सांस में मुझे 3 तलाक़ें दे दी। उसके बाद वो गुस्से से घर से चला गया और सास ने भी गुस्से से मुझे 2-3 थप्पड़ मारे और बाहर चली गई। जो भी था उनकी भतीजी थी। इस तरह अपने बेटे और मेरा घर टूटने पर वो दुखी हो गई थी। मेरी तलाक की खबर से मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और एक दिन मुझे रोता बिलखता छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मेरे बच्चे, मेरा शौहर मुझसे छीन चुका था। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। जिस लड़के से मेरी खुशी खुशी तोहफे लेती थी, वो अब भी मुझे होटल में बुलाता था और मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठाता था। मेरे अब्बू ने तलाक की वजह सुनते ही मुझसे बात करना गवारा नहीं किया था। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी और फिर एक दिन मैंने गुस्से में आकर उस लड़के को कत्ल कर दिया। पता नहीं मेरी तरह से इसने कितनी लड़कियों को बर्बाद किए होंगे। इसके बाद मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और आज मैं यहाँ जेल काट रही हूँ। अपनी कहानी ख़त्म करते ही अपना सर बिल्कुल झुका गई थी, क्योंकि मेरी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बह रहे थे और फिर दूसरों की नज़रों में मैं अपने लिए हमदर्दी के बाद हकारत और नफ़रत देखने की हिम्मत मुझ में बाकी नहीं थी।